ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ 올ਡ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SI ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਜੀ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, HCF LCM ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, HCF LCM ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ। देखो जी किस तरीके ਨਾਲ सोल्व करते हैं, 392 - 21। ठीक है, रूट ਦੇ ਵਿੱਚ प्लस 8 - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जिथे स्क्वायर अपना क्वेश्चन मार के ना इतना आप एक्स स्क्वायर मान लेना। ठीक है, ਹੁਣ देखो सब तो पहले की करेंगे, स्क्वायर रूट ਨੂੰ सोल्व करेंगे। 392 ਦਾ 2 ਦੇ 2। ठीक है, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ਆਪਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2, ਇਹ ਆ ਜੂ ਆਪਣਾ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर तो बाद 7 ਤੇ ਵਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ 7 ਤੇ 1। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਕੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ 8 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ 8 ਰੱਖੂੰਗਾ। 2 4 8 ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ 7 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 7 ਨਹੀਂ, 1 ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, मैं 7 बाहर कट लूँगा तो 8 अंदर रख लूँगा, क्योंकि मैंने पता उरे 8 है तो उरे 8 मैंने कटना आसान होगा, इसलिए मैं 8 अंदर रख लिया। कुछ बच्चे की करेंगे 8 भी बाहर कट लेंगे, तो उस कट्टा क्वेश्चन होर मुश्किल कर देंगे। पर आप की करेंगे, ये देखना भी अपन कुछ कट सकता प्लस हूँ A - B होल स्केयर का अपन फार्मूला पता है, A स्केयर कि 8 प्लस B स्केयर 49 माइनस 2AB। ए अपना A है रूट 8, B अपना 7 है, तो 2 रूट 8 गुणा 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं, A - B स्क्वायर का फार्मूला लाया, जो कि मैं मान के चलता उसमें आंदा ही होगा। ठीक है, तो उड़ी की आ जाऊगा अपना जब 7 में 2 गुणा 14 रूट एक्स माइनस 21 प्लस 8 प्लस 49 माइनस 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 रूट 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो आ प्लस दा आ प्लस दा आ माइनस दा, इस नाल कट जाना। ठीक है, तो हूँ आप ऐड कर देने 49 च आप 8 जोड़ते हैं, कितने बन गए 57। 57 के हूँ आप 21 माइनस करने, या 57 जो 21 माइनस करते हैं 36 आते हैं। इधर की है स्क्वायर है, तो दूजे पास की जो स्क्वायर रूट हो जाऊगा, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36, तो अपना 6 आंसर आ जाऊगा। ठीक है, 6 अपना आंसर आ जाऊगा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिहदे पॉइंट्स दिते होंगे ने। ਹੁਣ स्टूडेंट की करते हैं, पॉइंट हटा के 100 ला के इसमें सोल्व करने लग जाते हैं, जिस ਨਾਲ गलत हो जाता है। आप पॉइंट हटाना नहीं गा, इस दे विच की होंदा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मान लो। देखो 39.96% ਨੂੰ ਆਪਾਂ 40% मान लेने। ठीक है, 649.85 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ मान लेना 650 मान लेने, भाग 13.0 है तो किहदे लवे 13 ਦੇ लवे तो 13 ਮੰਨਾਂਗੇ उरे इज इक्वल टू 45 मान लेने। ठीक है, तो माइनस एक्स पूरे आप एक्स की वैल्यू कढ़नी है। हूँ ये पॉइंट आप ले नहीं करना, पॉइंट लेके करेंगे तो होर मुश्किल हो जाएगा। इस पहला की करो एग्जैक्ट वैल्यू मान लो, मतलब एक फुल वैल्यू मान लो, पॉइंटा ना लो। ठीक है, हम अपन सोल्व कर दें, परसेंटेज हटावे नीचे 100 आ जाऊगा, गुणा 650 भाग 13 इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। तो सब तो पहले देखो बोर्ड मास की होंगे, पहला की ब्रैकेटा फिर ऑफ सोल्व होंगे। ठीक है, आप पहले ऑफ सोल्व करें। ठीक है, फिर अपना डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सबट्रैक्ट। ठीक है, ये याद रख लियो, पहला ब्रैकेट सोल्व होंगे, ब्रैकेट ये है नहीं पर ऑफ है। ठीक है, फिर आप ऑफ सोल्व करेंगे। ठीक है, यही अपना ऑफ है, इसमें आप सोल्व करेंगे। ठीक है, हम अपने को 4 गुणा 65 भाग 13 इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, हम आप ऑफ सोल्व कर लिया। हम ये मल्टीप्लाई भी है, भाग भी है। आप पहले की सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड के ये अपना भाग है, ये अपना मल्टीप्लाई है, तो पहला भाग सोल्व होंगी है। ठीक है, इनू कट देंगे आप 5 से 5 चुका 20 आ जाऊगा,
v इज इक्वल टू 45 माइनस x, ठीक है। x इधर आ जाऊगा, 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 गए तो अपना क्या जाएगा 25 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस बोर्ड मास से देखो बहुत क्वेश्चन आती है, तो बोर्ड मास में सोल्व करना सीख लो। पहला ब्रैकेट होंगे, फिर ऑफ होंगे, फिर डिवाइड होंगे, फिर मल्टीप्लाई होंगे, फिर ऐड होंगे, फिर सबट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इस तरीके सोल्व करना। जे मैं हूँ इस पहला डिवाइड कर दूंगा, ऑफ तो पहला आप डिवाइड कर देंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हम अगे बढ़ते हैं। ओके, सिंपलीफिकेशन का एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें किमें सोल्व करेंगे, देखो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया अपना, उन्होंने किमें सोल्व करना। देखो सुनो इस तरीके जो वैल्यू होंगी उसमें सोल्व करना आता होगा। पहला की होंगे थले मल्टीप्लाई होंगी है 5 का 20, ऊपर 1 तो ऐड हो जाएगा 20 तो 21, 21 बटे 5 इज इक्वल टू 3 ਨੂੰ 3 किया 9, 9 तो 1 10, 10 बटे 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। परसेंटेज हटा के 100, ऑफ का गुणा 120, ठीक है। हम आप इधर की कर देंगे, इधर तो सिर्फ मल्टीप्लाई है तो आप की करते हैं सोल्व कर लें, ठीक है। हम 7 या 21, 5 दूनी 10, जो कट दो उसमें कट दो, 7 दूनी 14, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14, 12 दूना 24, एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 14 अपने को कितना जाएगा 10 अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शांति का, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो इस तरीके से सिंपलीफिकेशन बहुत क्वेश्चन आते हैं। हम ये की करने लग जाएंगे, स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने बह जाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। देखो इसमें करने का सब तो आसान तरीका पता की होंगे, मैं तुम दसदा। तुसी 2 डिजिट कर लो, देखो पहले सब तो पहले तो यूनिट डिजिट कर लो, पहली आखिरी डिजिट कट लो, पर ये सारियां 0 0 नहीं। जे पहली नहीं कट सकते तो दूजी कट लो, 2 कर लो, क्योंकि दूजी केड़ी है, इतने 1 है, इतने 3 इतने 2 है, इतने 4 है, डिफरेंट डिफरेंट है तो दूजी डिजिट कर लो। देखो हम किमें कटांगे, मैं तुहानू करने का तरीका दसदा। ठीक है, इसमें सोल्व करना है। देखो 4 4 ते 12, 2 डिजिट ले ले, 2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 2, ठीक है। मतलब इधर भी कोई वैल्यू होगी, इधर वैल्यू अपन लोड नहीं, अपन की लोड थी लास्ट वाले 2 डिजिट की लोड थी। 12 चो 0 2 माइनस कितने कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने लास्ट डिजिट 10 बनना चाहिए, 10 इधर बनता तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ताई हो पाया क्योंकि ये 0 0 थी, करके इफेक्ट नहीं कोई पैंदा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आए जाते हैं जिन्होंने लोग स्टूडेंट सोल्व कर देंगे छड़ के आ जाते हैं, पर इसमें आसान तरीके कढ़िया जा सकता जी। देखो जो दूजे तरीके कढ़ना मतलब इन कढ़ना ही दिगा तो दूजे तरीके किमें कर सकते हो, 2000 प्लस 3, 2000 प्लस 4 माइनस 2000 प्लस 1, 2000 प्लस 2, ठीक है। पहले तो तोड़ लिया अपन 2003 2000 प्लस 3 जोड़ तोड़ लिया, 2004 2000 प्लस 4 तोड़ लिया, 2001 2000 प्लस 1 तोड़ लिया, 2002 2000 प्लस 2 तोड़ लिया, ठीक है। हम अंदर मल्टीप्लाई कर देने 2000 गुणा 2000, फिर इन होर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आजूगा अपने को 8000, 3 करेंगे 6000, 4 फिर करेंगे 12 माइनस इसनू करेंगे कितना आजूगा अपना 2000 गुणा 2000, ठीक है। फिर इनू अंदर करेंगे अपने कितना आजूगा माइनस का 4000, फिर अंदर इसनू करेंगे माइनस का 2000, तो फिर इनू करेंगे आप माइनस का 2, ठीक है। आह एक ही है 2000 गुणा 2000 प्लस का, आ 2000 गुणा 2000 माइनस का, ये कट जूगा। इधर अपने को बन जूगा 8000 तो 6000 कितना होंगे अपना, ये हो गया अपना 14, तो 14012, ठीक है। माइनस 6 अपने की हो गया 4 4 4000 तो 2000, 6000 6000 तो 2 6002, ठीक है। हम आप करना बस 14 0 12 के विचों 6002 माइनस करना है 0 1 0 तो 4 ते 8, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 80 10 अपना आंसर आ गया। इस तरीके भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी जो थोड़ी कैलकुलेशन तेज कर सकते हो तो इस तरीके भी कर सकते हो, पर ये भी थोड़ी जी सेंस लगानी पऊगी भी इस तरीके मैं तोड़ के आसानी ने कढ़ लिया। जो मल्टीप्लाई करने बैठूंगा मैं 2003 2004 नाल, जो कि वो चाहते हैं पेपर वाले भी आप एम करिए, फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाऊगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत क्वेश्चन आए है, मतलब बहुत नहीं एक क्वेश्चन आया कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट आया मेरा कहना मतलब भी कंपाउंड इंटरेस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। हम इन्हें किमें सोल्व करना, देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा होंगे, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਅ ਸਰਟੇਨ ਸਮ। ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 631 ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 10% ਚੱਕ ਲਓ, ਰੇਟ ਕੀ ਆਪਣਾ 10% ਹੈ, 10% ਨੂੰ 1/10 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ 10% ਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹਟਾਇਆ ਨੀਚੇ 100, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਗਿਆ 1/10, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 100 ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਗੁਣਾ 10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 10 ਗੁਣਾ 10 100। ਆਪਾਂ ਸਮ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੇਰਾ 100 ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੇ 2 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜੂਗਾ, ਆਪਣੇ 10 ਆ ਜੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ, 10 ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਆ ਕੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੂਗਾ, 10 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣਾ 21 ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣਾ 20 ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣਾ 21 ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 21 ਚੋਂ 20 ਕੱਢੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 631, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 631 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਸਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 100 ਮੰਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 631 ਨੂੰ ਵੀ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 3100, ਠੀਕ ਹੈ। 31 2 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, 3 ਸਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਜਦ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਰੇਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3101 ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਏ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਬਣੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬੀਇੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਐਟ 4% ਪਰ ਐਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ x ਮੰਨ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1301 - x, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਾਂ, 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਾ x ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ 4% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4% ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1/25 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1/25 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 25 ਕੀ ਦੀ ਸਮ ਸੀਗਾ, 1 ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, 26 ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਭਰ ਦੋ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 4% ਹੈ, 4% ਨੂੰ 1/25 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨੀਚੇ 25 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਮ, 1 ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 26। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ x ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 26 ਹੋਊਗੀ। ਇਹ 1 ਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 7 ਵਾਰ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ 7 ਵਾਰ ਗੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਸੇਮ ਵਿਆਜ ਤੇ 25 ਤੋਂ 26 ਹੋਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, 9 ਵਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 7 ਇੱਧਰ 9 ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, 2 ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਜੂਗਾ 1301 - x, ਠੀਕ ਹੈ। 26 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਨਾ, 26 × 26 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 676। 25 × 25 625। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ 676 ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ 676 ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 625 ਬਣਦਾ। 1301 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 676 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ 5, ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ 2, इधर 12 6 625 बनता है, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 676 ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 625। 2 ਵੈਲਿਊ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 625 ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ 676 ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ 625 ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 675 ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, 21 ਸੀਗਾ, 676 ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, 625 ਵਾਲਾ ਦੀ 625 ਦੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, HCF ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਚਸੀਐਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 3:4:5 ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, 3x ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, 4x ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, 5x ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ, x ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਚਸੀਐਫ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾਲ ਐਚਸੀਐਫ ਦੇ, ਐਚਸੀਐਫ ਕੀ ਦੀ x, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 2400। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਗੁਣਾ x, HCF ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 24, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 200, 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 40, ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਦੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 40, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ HCF ਕੀ ਦੀ ਆਪਣਾ x ਦੀ, ਤਾਂ 40 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 3x 4x 5x, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ HCF ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦਾ ਐਲਸੀਐਮ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, x ਕੀ ਦੀ ਆਪਣਾ HCF ਦੀ, HCF ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ABC ਕੈਨ ਡੂ ਏ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ 24 ਦਿਨ, 30 ਦਿਨ, 40 ਦਿਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, B ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, C ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਬਿਗਿਨ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਬਟ C ਲੈਫਟ 4 ਡੇ ਬਿਫੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ C ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੰਮ ਹੋਣ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, 4 120, ਠੀਕ ਹੈ। 120 ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਵੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 30 ਵੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, 40 ਵੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। 24 120 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਦੇ 5 ਆਊਗਾ, 30 ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ 12 3 ਆਊਗਾ, 40 ਨੂੰ 120 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਦਾ 3 ਆਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਹੈ, C ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ x ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ABC ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ABC ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ x ਦਿਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ C ਵਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤਾਂ AB ਨੇ ਕਰਿਆ, C ਤਾਂ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ AB ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 120 ਦਾ 120 ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 5 4 3, ਤਾਂ 5 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 9, 9 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 12, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 12 4। AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ, A ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 5 ਤੇ 4 5 ਤੇ 4 9, 120, ਤਾਂ 12x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 9 ਚੁੱਕਾ 36, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਚੁੱਕਾ 36, 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮਾਈਨਸ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 84, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 84 ਨੂੰ 12 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਦਾ 7, 7 ਚੁੱਕਾ 84 ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ABC ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ AB ਨੇ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, 7 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 11, ਟੋਟਲ 11 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਖੜਾ ਚੋਰ ਥੀਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੀਡ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, 6 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ 11 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਰ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ D/6, ਇਹ ਕੱਢ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 10 ਤੇ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 100 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, 200 ਸੀਗਾ 100 ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 100
कितना रह गया 100 रह गया, ठीक है। 200 टोटल थी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 कवर कर लिया, 100 रह गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बस ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨ ਭੱਜ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 6 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ए। ओके, देखो मैंसुरेशन के बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैंसुरेशन के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, जिवें हुण आ क्वेश्चन देखो, एक टैंक है जिहदी लंबाई कितनी है, मान लो टैंक है जिहदी लंबाई ला लो, मान लो आ ला लो, इस तरीके का मैं 3D बना देना, ठीक है। मान लो अपना टैंक है, ये टैंक की जी लंबाई है वो हैगी अपने को कितनी है 25, जी चौड़ाई है वो है 12, जी आ डूंघाई है जिन्होंने हाइट भी कह सकते हैं वो है 6, ठीक है। लंबाई चौड़ाई सारा दे रखा, इन्होंने की करा ये की करा प्लास्टरिंग करी है, ठीक है। ये मान लो प्लास्टरिंग करी है, ठीक है। आप दसना, आप दसना भी कितना पैसे का खर्चा गया, जे 1 मीटर की प्लास्टरिंग करता है, 1 मीटर का प्लास्टर लाता है, ठीक है, तो उन्होंने 75 पैसे का खर्चा आता है। तो टोटल कितना खर्चा आया, टोटल खर्चा पहले तो देखो भी कितना यूज कितने मीटर होया, पहले तो आप यही कढ़ांगे। देखो ऊपर तो छत से लग्या नहीं, नीचे लग्या तो साइडों से लग्या। पहला साइडा की है, पहला आ वाली साइड देख लो, ये साइड की आ की है हाइट होगी, आ की होगी ये होगी लंबाई होगी, तो L गुणा H, तो दूजे साइड भी है तो 2 बार आ जाऊगा, ठीक है। सेम अपनी इधर की है B है तो H, B तो H आ जूगी, प्लस ते ऊपर होया नहीं नीचे होया, नीचे की है L ते B, नीचे की L ते B, H कॉमन कढ़ लेना, H उरे भी है, H उरे भी है, तो H आप कॉमन कढ़ लेना 2H L प्लस B इज इक्वल प्लस L गुणा B, ठीक है। हम आप बस वैल्यू भरनी ने, H डूंघाई कह लो, हाइट कह लो, एक चीज़ है, तो इतने आ जाऊगा अपना 2 गुणा 6, ठीक है। L ते B की वैल्यू की अपनी 25 प्लस 12, 25 गुणा 12, ठीक है। तो हूँ इतने 6 दूना कितना हो गया अपना 12, 25 में जो आप 12 च ऐड करते कितना आ जाएगा 5 7 37, 37 प्लस 25 गुणा 12, 12 उरे भी है, 12 उरे भी है, 12 कॉमन कर लेने, 37 ते 25 आप ऐड कर देने, ठीक है। 12 37 ते 25 7 5 7 5 12 1 3 2 5 3 6, ठीक है। इनू आप मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं, क्योंकि हजे आप होर भी सोल्व करना है। ये मीटर के एरिया, ये अपना की आ गया एरिया आ गया जिन्ना आप मीटर यूज करें प्लास्टिंग, ठीक है। 12 गुणा 62 गुणा 75 पैसे है, तो रुपीज़ से चेंज करने वास्ते आप 100 नाल डिवाइड कर देंगे, 25 दिया 75, 4 4 थी 12, तो 62 में 3 करा 3 दूनी 6 18 186 186 में आप हूँ की करा, मैं पहले 62 में 3 करा, हूँ जो आया उन्होंने 3 करा, क्या तो जो 18 25 5 5 किधर गया 558, ठीक है। 558 अपना आंसर आ जाएगा, डी अपना आंसर आएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन थी, आगे बढ़ा। ओके, देखो एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल दैट कैन बी ड्रान इनसाइड ए रैक्टेंगल, एक अपने को रैक्टेंगल है, ठीक है, एक अपने को रैक्टेंगल है, उसदे विच की इन्होंने सर्कल पा रखा है, सर्कल पा रखा है, ठीक है जी। मतलब रैक्टेंगल दी साइड अपन दे रखिया ने, रैक्टेंगल दी साइड की ने अपने को 14/18। आप दसना, आप दसना भी सर्कल का एरिया दसना, सर्कल का एरिया दसना, ठीक है। आप दसना सर्कल का, लार्ज सर्कल का एरिया दसना भी केड़ा कितना वधो वध सर्कल आ सकता। देखो इनू 2D च मैं तुहानूं समझाना, जे तुहाडे कोल आ है ठीक है, रैक्टेंगल है, ठीक है, रैक्टेंगल के विच सर्कल है, तो यह की होगी अपनी अपनी लंबाई होगी जी 18 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर देखिए, ये 2D के विच है, ठीक है, ये 3D च नहीं है, 2D च है। तो देखो जी आह चीज़ होगी ना, डाया की होगा वो चौड़ाई के बराबर होगी, ठीक है। डाया की बराबर होगा, चौड़ाई के बराबर होगी, तो अपने डाया की आ गया सर्कल का 14 आ गया, रेडियस की होगा हाफ होगा 7 होगा, तो आप कढ़ना एरिया कढ़ना, एरिया का फार्मूला होता πr², तो 22/7 आर की वैल्यू 7 गुणा 7 7 ना 7 कट जूगा, 7 दूनी 14 15 154 अपना आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते ओके, कहते लेंथ ऑफ ए रैक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, जी लेंथ है वो 2x है, ब्रेथ कितनी x है
ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਦੀ 2x, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੇ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ x ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਵਧਾ ਦਈਏ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਣੂਗਾ, ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 75 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2x ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2x ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ 75 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ ਜਦ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2x ਸਕੁਅਰ 10x ਮਾਈਨਸ 5x ਮਾਈਨਸ 25 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਪਲੱਸ 75। 2x ਨਾਲ 2x ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। 10x ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 5x ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5x ਆ ਜੂਗਾ। 25 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 75 'ਚ ਜੁੜ ਜੂਗਾ, 100 ਆ ਜੂਗਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 20 ਆ ਗਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ 2x ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 2x ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ 20 ਕੱਢਤੀ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 20 ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੂਗਾ 40, ਤਾਂ 40 ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ HCF ਐਲਸੀਐਮ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। HCF ਐਲਸੀਐਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ HCF ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। टाइम एंड वर्क दे ते टाइम एंड स्पीड दे दोनों करा दे, टाइम एंड वर्क भी करा, टाइम एंड स्पीड का भी करवाता, ठीक है। HCF LCM भी पूछा थी इन्होंने, तो कंपाउंड इंटरस्ट पूछा थीगा, ठीक है। तो सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे थी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ करो क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन ने तुहानूं एक आइडिया लग गया, बस उसे कंसनट्रेट करो। बाकी होर भी करो क्योंकि कुछ कह नहीं सकते भी अगले जी शिफ्ट होगी उस तरीके किस तरीके का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हुण कल नूं मिलांगे नवें टेस्ट दे नाल, एक नवें आपां होर पेपर लेके आवांगे। तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया। कल नूं मिलांगे नवें टेस्ट दे नाल, तद तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच।